हालेलुया हालेलुया। कि तुसी सारे प्रभु का वचन सुनने तैयार हो? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ सब अपनी अखां बंद करांगे, प्रार्थना करांगे। साडे मेहरबान प्रभु यीशु मसीह तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं खुदा। तेरा ही नाम सब नामा तो ऊंचा, सब तो महान और सब तो सर्वशक्तिमान है मेरे खुदा। प्यारे परमेश्वर मेरी बेनती है, अपने आत्मा का मसा उंडेल और आई हुई समाज को बरकत दे। सारिया मांगियां बीमारियां यीशु मसीह नाम से खत्म कर दे और सब परेशानियां यीशु नाम से खत्म कर दे। प्यारे प्रभु जे कोई बीमार है वो यीशु मसीह नाम से चंगा किया जाए। और प्यारे परमेश्वर असीं चाहते हैं तू ही साडी अगवाई कर, तू ही साडी मदद कर प्रभु। इस धरती ते सारी सृष्टि नूं, सारी धरती नूं शैतान ने ढक लिया है प्रभु, हनेरे ने ढक लिया है प्रभु जी। पर तेरी दुल्हन चानन नूं देखदी है प्रभु जी और चानन के नाल ही चलना चाहती है प्रभु। तो बड़ी बरकत दे, सब ते तेरी कृपा होवे। मैं अपने आप को आई हुई समाप्त नूं तेरे हत्थां सौंपदा हां। सारे सब ते बड़ी मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम च मंगदे हां। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिवें असीं खड़े हां, असीं अपनी अपनी बाइबल खोलांगे और असीं प्रकाश की पोथी 10 अध्याय ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 तक पढ़ांगे। हालेलुया। हाँ जी, 10 अध्याय 1 से लेके 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 तक पढ़ांगे। स्वर्गदूत ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਕੌੜੀ ਹੈ। मैं एक होर बड़ी दूत ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਪਹਿਨੀ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੇਘ ਧੁੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਅਗਨ ਦੀਆਂ ਥੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਥੀ ਉਸਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਉਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ 7 ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ 7 ਗਰਜਾਂ ਬੋਲ ਹਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 7 ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। आमीन। बस हालेलुया। हालेलुया। एक और आयत पढ़ांगे, अखीरला पेज पढ़ लो बाइबल का। प्रकाश की पोथी पाई है वो 18वीं है, अखीरली आयत इस बाइबल की, यस उसको पढ़ांगे। मैं हर एक ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਗਾਂ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅਗਾਂਹ ਬਾਗ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। हे प्रभु यीशु आओ। प्रभु यीशु की कृपा संतां दे उत्ते होंदी सदा ही होंदी रहे। आमीन। आमीन। प्रभु अपने पढ़े गए वचन को बरकत दे। ਅਸੀਂ सब बैठांगे। हालेलुया। हालेलुया। भाई राजन जी पत्नी भैन रजनी इत्थे आ। भैन प्रभु तुम बरकत दे। लगातार तुसी भी आया करो। हालेलुया। हालेलुया। इसको कलमा के विषय में जाया जाए। मैं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ किस संदेश के नाल जां किस तरीके की सिक्ख्या के नाल जुड़े हुए हो। हालेलुया हालेलुया। तुसीं देखदे हो तुहाडे आस-पास बहुत चर्च लग रहे होंगे और अजकल मैं एक चीज़ तो बड़ा हैरान हाँ। एक अजकल मैं किसी के खिलाफ नहीं, किसी भी व्यक्तिगत तौर पर किसी के भी खिलाफ नहीं हाँ, पर मैं देखता हाँ कि एक बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री अजकल चल रही है गुरदासपुर के भी पूरे 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 पंजाब च ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों च ऑनलाइन चर्च चलता है। 11 बजे शुरू होता 4 साढ़े 4 बजे तक खत्म होता है। चंगी गल है ना समा प्रभु को दिंदे हैं असी 2-2.5 घंटे भी बड़ी मुश्किल नाल दिंदे हैं और चाहिए है कि असी भी परमेश्वर का समा जिहड़ा है परमेश्वर को देइए, बहुता समा देइए, क्योंकि बाइबल लिखा कि 6 दिन काम कर 7वां दिन परमेश्वर को दे ते असी 7वें दिन का करीब 10वां के सही 24 घंटिया चो करीब 2.5 घंटे ही असी परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो भी असी बड़े थक जाते हैं, बड़ा टुट जाते हैं, बड़ा सोचते हैं कि छेती चल जाइए, लेट जाइए तो छेती वापस आइए। पर एक चीज़ मैं देख रहा 5-6 घंटे चर्च उत्थे लगता ऑनलाइन लगता और लोग बड़ी भीड़ उत्थे होती है और लोगों का उत्थे होना लाजमी है, कोई गल नहीं। लोग जाते हैं जिन्होंने चंगाई चाहिए आ जा जिहड़े प्रभु च जाना चाहते हैं जाते हैं। पर मैं एक चीज़ वेख रहा भी अज समय के संदेश लोग भी की करते हैं अपना चर्च खत्म करके पूरे गुरदासपुर में वेख्या अपना चर्च जो 12 साढ़े 12 1 बजे या कई का 2 बजे खत्म हो जाता तो वह फिर उत्थे चल जाते हैं तिफरी रोड के ते फिर वो कहते हैं भी प्रभु का नाम लेना वा इतों भी लै लीए तो ज़्यादा तो ज़्यादा देर प्रभु का समा प्रभु के नाम से समा बिताना तो इस करके असीं उधर चले जाते हैं। मेरे भैनों मेरे भाईओ तुहाडी सोच बहुत चंगी हो सकती है, बहुत वधिया सोच हो सकती है कि तुसीं परमेश्वर के नाम के लिए समा ज़्यादा तो ज़्यादा देना चाहते हो। इस गल के लिए प्रभु तुहानूं बरकत दे। पर मैं फिलहाल पहला अपने चर्च की गल करदा हो सकता है ये गल सच है असीं बहुत थोड़े हैं, ये गल सच है साढ़े कोल गाउण वाले भी चंगे सुर चगाउण वाले भी नहीं, ये भी चंगे है कि ढोलकी बजाउण वाला हारमोनीयम बजाउण वाला कोई भी साढ़े कोल चंगा नहीं है। कोई भी इदां दा साधन नहीं है कि असीं किसी नूं वो साधन मुहैया करा के ते खिंच के अपने चर्च च लै आईए। हालेलुया हालेलुया। ते एक भैन नूं पिछले ऐतवार मैं गया वो कहते भाई 3 महीने 3 साल असी मतलब मैं लगभग बीमार भी हो जाती रही हाँ, पर ऐतकी मेरी भैन नूं वो मेरा सारिया भैनां मेरियां उत्थे जांदियां ते मैं भी उत्थे मैनूं भी मैं बीमार हुई उत्थे लै गए तो उत्थों मैं चंगी हो गई हाँ तो हुण मैं इत्थे ही जाना करना। तो मैं कहा भैन जी ठीक है चंगी गल है मैं तुहानूं रोक तो सकदा नहीं पर तुसीं मैनूं ये ते ना लारा लाओ भी अगले ऐतवार आवांगे। तो मैनूं पता लगा कि इत्थों चर्च तो बाद वो उत्थे चल जांदे ते इत्थे 2 महीने च 1 बारी आउणा ते कई बारी आउणा ही नहीं ते किन्ने किन्ने महीने च 2 महीने च 1 बार चर्च आउणा। तो मैं फिर कह गया मैं कहा भैन जी तुसीं चंगे होए हो तो जिथे तुसीं जाण लगे हो उत्थे भी तुहानूं पास्टर यही कहता पास्टर अब्दुल नरोला भी लगातार संगति जाओ ते असीं भी तुहानूं यही कहने भी लगातार संगति जाओ। जे तुसीं संगति ते लगातार आओगे तो फिर ही प्रभु को कुछ लै सकते हो। तो गल रही चंगे होने की मैं ऐतवार की गल आ पिछले ऐतवार असीं एक प्रार्थना की इत्थे एक भाई ने पता नहीं कित्थों नंबर लिया वो कहता जी जोड़े साडी माता आ सत्संग लगती मेरी तुसीं उन्हां दी प्रार्थना करन जाओ तो भाई केश दीनानगर तो उन्हें नंबर दिता सी वो मैं रात तक फोन करते रहे। फिर मैं भाई सुखविंदर को कहा मैं भाई चल रात हो गया तो चल तू मोटरसाइकिल चला के ही चलिए।
ਉਹ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਰੀਬ 55-60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੜਫਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਘਰੇ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈंने ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਰਾਤੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾਏਗੀ, ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਤਵਾਰ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਆਪ ਚੱਲਣ ਜੋਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਭਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਬੀਪੀ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਭਰਾਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨਪੁਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਸ 11-12 ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾਈ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਹੇ ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ,
जिंदे कर दिंदे आ, पर प्रभु कहता कि मैं तुहानू जानता ही नहीं। फिर हाँ जी, फिर एक प्रभु ने क्या 24 झूठे नबी झूठे मसीह उठ खड़े होंगे जेड़े इन्ने अचंभे विखाउणगे, इन्ने अचंभे भी हो सकदा ते चुनिया होया भी भरवा लेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोकी अचंभियां दे मगर ही हो तुरे आ। अचंभे ते प्रभु यीशु से करेगा ही करेगा जिथे प्रभु का नाम है करेगा। ठीक है, वर्शिप या आराधना है। मैं इस गल नाल सहमत हां कि आराधना होनी चाहिए आ, पर वो गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ बाइबल के अनुसार ठीक नहीं हो रही, उन्होंने कौन पूछेगा? हालेलुया हालेलुया। मैं देखा आजकल 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने ऑनलाइन चल पैदा अनुग्रह टीवी ते उथे वो आजकल चल रही है प्रेयर हीलिंग प्रेयर करते हैं वो ते वो जदों कहते हैं ना भी प्रेयर करो सारे करके, तो वो इस तरह रोला पाते सारे जने समझ ही नहीं लगती कि बोलना। वो इतना दब जिमें भी बड़े मतलब गुस्से च दुष्ट आत्मा डांटते हैं, बड़े प्रार्थना इस तरह करते हैं, फिर वो पराई भाखिया बोलने लग पैंदे जी। तुसीं किसी ने वेख्या उस चीज़ को सुनिया? वो पराई भाखिया बोलने लग पैंदे आ। ते मैनू मैं उस उत्ते विशा किते थोड़े दिनों च मैं कोशिश करनी है कि वीडियो बना के बाइबल की आयत और पूछी जाए उस ग्रुप च पाई जाए कि भाई जी पास्टर साहब ये गल समझाओ कि संत पौलुस की कहता ते तुसीं की करदे हो? हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस कहता कुरिन्थियों की पत्री नूं जे कोई पराई भाखिया बोले ते 2 ਜਾਂ 3 ते ओ भी ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਰੀ बोलो। हालेलुया हालेलुया। वक्त तो वक्त 2 जने ਜਾਂ 3 जने बोल सकते हैं। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ, ਦੂਜਾ ਬੋਲੇ, ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਸਰਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਹੋ ਤੂੰ ਹਾਲਾ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ रूह च भर रहे हैं, पवित्र आत्मा आ गया तो सानू पवित्र आत्मा च असीं भर गए। मैं इस गल दे उत्ते अजे बहस नहीं करना चाहता जां गल नहीं छेड़ना चाहता कि वो पवित्र आत्मा है तो किहड़ा आत्मा है। असीं मान लैंदे हां कि पवित्र आत्मा है, पर जे वो पवित्र आत्मा है तो फिर पौलुस के अनुसार क्यों नहीं चलता? जो पौलुस ने वचन लिखा दिता ते पौलुस कहता कि मैं जो भी लिखा वा मैं परमेश्वर की आत्मा तो लिखा। हालेलुया हालेलुया। तुसीं मेरी गल समझ रहे हो? संत पौलुस कहता कि मैं जो गल मैं प्रभु तो पाई वो मैं तुहानू सौंप दित्ती। ते कहता लिखत विच कोई भी गल इदां दी नहीं आ जो मैं अपने आप तो लिखी आ, बल्कि परमेश्वर की आत्मा तो ही लिखाई गई सारी गल लिखी आ। ते परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जे कोई पराई भाखिया बोलता है, संत पौलुस कहता की होवे जे मैं तुहाडे विच आवां ते कहता भी मैं 5 गल कहता मैं पराई भाखिया बोली जावां कि इहनूं समझ ना लगे ते कहता जिहड़े उत्थे लोग बैठे आ की सोचणगे की समझणगे। ते कहता इहदे नालों चंगा नहीं भी कि मैं आवां ते अपनी समझ नाल 2 गल्लां जिहियां कर जां जिहड़ियां तुहानूं समझ लग जाण। हालेलुया हालेलुया। ते फिर चंगा यही आ भी जो भी होवे, संत पौलुस कहता जो भी कलीसिया दे विच होवे ओ लाभ वास्ते होवे, बेहतरी वास्ते होवे। ते जे कोई पराई भाखिया बोलदा आ ओ 2 जने ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 जने ते ओ भी वारी बोलो। पहला एक जना बोल के हट जे, फिर दूजा बोले, फिर दूजा बोल के हट जे ते तीसरा बोले ते उन्हां तिन्नां दे विचों एक बंदा तर्जमा करने वाला जरूर होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ते संत पौलुस कहंदा जे कोई इत्थे तर्जमा करने वाला नहीं ते फिर चुप रहे, बोलण ही ना। हालेलुया हालेलुया।
ਉਹ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਤੇ 1000 ਦਾ 1000 ਹੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਆ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚ ਭਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਚੰਭੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਇਕੱਲੀ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੌਲਸ ਨਾਲ 1000 ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, 1000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲਾ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਤਮੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਹਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਰਮੋਤ ਗਲਿਆਦ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਮਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਹਾਬ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਚੰਭੇ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਰਮਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭੀੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਚੰਗਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਭੇਤ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਆ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੇ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਅਧਿਆਏ ਤੇ 7 ਆਇਤ ਵਾਲਾ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਹੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਜੋ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ 7 ਤੀਸੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਫਸੁਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਦੀਕੀਏ ਕਾਲ ਦੇ 7 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
पहले युग च की होना, दूजे च की होना, तीजे च की होना, इस तरह 7 युगां दे बारे उन्हें सारा विस्तार नाल लिख दिता भी जो दर्शन चो वेख रहा सी। ते उस तो बाद उन्हें 10वीं आयत दे विच 10वें अध्याय च जदों असीं पढ़दे हां बड़ा विस्तार दे नाल आ, पर असीं इस विषय ते रवांगे जो पढ़िया। कहता कि मैं एक होर बड़ी दूत नूं बदल पहनी आकाशों उतरते देखा। हुण तुसीं इस गल ते ध्यान दिओ भी असीं किस चीज़ का विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। असीं बाइबल ते ही विश्वास कर रहे हैं। बाइबल के बाहरों कोई भी गल असीं अपने च जोड़ नहीं सकते, क्योंकि असीं 22 अध्याय की 18वीं आयत पढ़िया, जे कोई यूहन्ना लास्ट लिखदा, जे कोई इहदे विच कुछ ਵਧਾਵੇਗਾ ते परमेश्वर शराब पवावा ਉਹ मुसीबतां उस मनुख ते ਵਧਾ देगा, ते जे कोई इस तो घटावेगा तो जीवन के रुख च हिस्सा घटिया जाएगा। इस पुस्तक के अंदर ना कुछ ਵਧਾਉਣਾ ते ना कुछ घटाਉਣਾ। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं कह सकता भी ये गल इहदे च रह गई दी लिखण वाली। ये गल जी भुल गया, प्रभु नूं भुलेखा लग गया, चेलियां नूं भुलेखा लग गया, रसूलां नूं चेता नहीं रहा, इदां दी कोई गल नहीं है। इस बाइबल विच हर एक गल लिखी गई आ, पुराने समयां बारे भी, अज दे समयां बारे भी ते अगले आने वाले समयां बारे भी। ते लिखा मैं एक होर महाबली दूत नूं बदल पहनी आकाशों उतरदे वेख्या, जिस दे सिर ते मेघ धनुख सी। हालेलुया, हालेलुया। यह जी फोटो असीं लाई हुई है इधर, उस दृश्य की फोटो है जिहड़ा यूहन्ना अज तो करीब 2000 साल पहला दर्शन च वेख रहा। ते ओह असल दे विच कदों वापरिया? 28 फरवरी सन 1963 जदों यह बदल पहली दूत बदल दे विच ये दूत दिखाई दिता ते इस तरह लगदा है सिर दे उत्ते जिवें एक मेघ धनुखिया, एक धनुख वर्गी चीज़ है, ਉਹਦੇ ਵਾਲ इस तरह दे ते कहना भी ਉਹਦਾ एक पैर धरती उत्ते, एक पैर ਉਹਦਾ समुद्र उत्ते, पानियां उत्ते, ते ਉਹਦੇ हत्थ विच खुली हुई पुस्तक। हालेलुया, हालेलुया। खुली हुई पुस्तक का मतलब की है? हम कोई उतरिया ते ਉਹਦੇ हत्थ च ਇਹ बाइबल खुली हुई है, बंद नहीं है। ये बाइबल पिछले चैप्टरां विच प्रकाश दे पोथे ते जदों तुसीं शुरुआत के चैप्टर पढ़ते हो तो पता लगता है भी ये पुस्तक जी आ वो बंद है, मोहरां दे नाल बंद है, कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं खोल सकता, कोई नहीं समझ सकता। पर एक खोया हुआ लेला जदों उस पुस्तक नूं परमेश्वर के हाथ चों लै लैंदा है ते फिर ओहदियां मोहरां नूं तोड़दा है, पहली मोहर नूं तोड़दा है, दूजी नूं तोड़दा, तीजी नूं तोड़दा, जिवें जिवें मोहरां टुटदियां जांदियां आ, सील टुटदी जांदी आ, ओहदे विचों सिक्ख्या, ओहदे विचों प्रकाशन, ओहदे विचों भेद दीयां गल्लां जिहड़ियां ओह बाहर खुलणियां शुरू हो जांदियां। हालेलुया, हालेलुया। ते जदों ओह थल्ले उतरदा आ 28 फरवरी 1963 में यह फोटो खिंची गई और इस फोटो नूं प्रमाणित किया गया। अमेरिका की सब तो वड्डी लैबोरेटरी जिहड़ी पूरे दुनिया दे विच जानी जांदी आ, ओहदे उस विज्ञानशाला दे विच प्रयोगशाला च इहनूं चैक किया गया। इन्हां चीज़ां की जिहड़ी पुष्टि की गई भी ये सचमुच कुछ अलौकिक चीज़ां ने। हालेलुया, हालेलुया। हुण की आ जदों ओह थल्ले उतर रहा आकाश तो ते एक दूत धरती दे उत्ते आ जिहड़ा जिन्हों उत्थे बुलाया गया, जिहदे कोल उहने उतर के आउणा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान नाल समझना, दृश्य नूं एक दृश्य बनाउण दी कोशिश आ। एक बड़ी दूत उत्तों उतर रहा आकाश तो जिहदी फोटो है, ते एक धरती दे उत्ते दूत आ 7वें युग दा दूत जिहदा नाम विलियम ब्रानम है। इहनूं उत्थे पहाड़ ते परमेश्वर वल्लों बुला लिया गया कि तू चल एरिज़ोना पर्वत दे उत्ते। ਇਹ 7ਵਾਂ दूत आ, ਇਹ बली दूत आ, ते 7वां दूत इस तरह धरती ते खड़ा वेख रहा है ते बली दूत उत्तों ठाण उतर रहा है। ते जिहड़ा 7वां दूत आ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਪਰਲੇ ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੋਥੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੋਥੀ मतलब है बाइबल मेरे कोलों ले लै ते ਇਹਨੂੰ खा जा
ਤੇ ਉਸ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਬਲੀ ਦੂਤ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ 1933 ਤੋਂ 63 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਤੇ 33 ਤੋਂ 65 ਤੱਕ 63 ਤੋਂ 65 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਤੇ 33 ਤੋਂ 63 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। 33 ਤੋਂ 63 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮਲਾਕੀ 4 ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ, ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਮੋੜਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲੀ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ। ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਆ, ਜੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1963 ਚ ਬਲੀ ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪੋਥੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਤੇ ਖਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੀ ਦੂਤ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1963 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਚਰਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਬਹੁਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬਲੀ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਦੂਤ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਯੋਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਲੀ ਦੂਤ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ 7 ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੜ 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 ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਆ, ਉਹ ਗਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੜ ਗੜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦਿਨੀ ਜਾਂ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ? ਯੋਹੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 7 ਗਰਜਨ ਦੇ ਜੋ ਭੇਦ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬੂਰ ਕਾਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ, ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯੋਹੰਨਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਲ ਲਗਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੇਗਾ,
सारी बाइबल का प्रचार ते अचंभे ते हर चीज होगी, पर जे सत गर्जन जां वो पोथी दे भेद जिहड़े आ जिन्हां नूं मोहरबंद किया गया वा, जे ये मोहरबंद ना कीते ते इन्हां चीज़ां नूं भी समझ के बड़ा बड़ा नुकसान कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। ये इन्हां दी भी नकल कर लवेगा, पर परमेश्वर को पता सी भी इहदा चीज़ां नूं सिर्फ और सिर्फ चुने हुए परमेश्वर के जिहड़े गुप्त लोग आ, निजी प्रजा निज प्रजा जी परमेश्वर की आ, उन्हां लोगों के लिए ही ये भेद रखे जाएंगे, भीड़ां लिए नहीं। यस हालेलुया हालेलुया। जे भीड़ां नहीं हुंदे ते फिर परमेश्वर को मोहर लाने को पैंदा, फिर जिथे सारी बाइबल लिखी है उत्थे भी लिखा हुंदा। पर हुण बहुत सारे लोग इन्हां गल्लां दा अनुवाद करके अपनी गल्लां विच वाड़न की कोशिश करदे आ, पर यूहन्ना ने नाल ये भी लिखिया भी इहदे विच वधाउणा घटाउणा कुछ नहीं। एक गर्जा के जिहड़े भेद आ जां गर्जा के लफ्ज आ जां जो कुछ भी यूहन्ना नूं लोकां तो मना किया गया आ, वो इसे बाइबल दे विच ही किते ना किते लिखिया छुपिया होवेगा। हालेलुया हालेलुया। इनू अपनी समझ दे नाल कोई एवें कोई होर ही सिੱਖਿਆ विच वाड़ी जाओ, इदां दी नहीं आ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁੱਲਣਾ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि इस तो बाद कोई भी सेवकाई बाइबल अंदर नजर आती नहीं। बिल्कुल सच। और जदों विलियम ब्रानम धरती दे उत्ते सी ते प्रभु जदों रब दा काम प्रगट होया जेड़ा सिर दे उत्ते आ, ओही नदी दे उत्ते जदों भाई ब्रानम बपतिस्मे दे रहा सी ते उन्हें कहा कि जिवें यूहन्ना मेरे पहले आमद दे अगे अगे चलिया, जिवें मेरे आउण तो पहला यूहन्ना बपतिस्मा दे नाल आया सी, उसे तरह मेरे दूजे आमद दे अगे अगे तेरा संदेश चलेगा। हालेलुया हालेलुया। फिर विलियम ब्रानम के संदेश तो बाद सीधा प्रभु यीशु मसीह धरती ते आना चाहिए। कोई भी बड़ी भीड़, कोई भी बड़ी मिनिस्ट्री, कोई भी बड़े वो लोग जिहड़े बाइबल का प्रचार तोड़ मरोड़ के कर रहे आ, वो फिर किसी नबी के संदेश को मनते नहीं, लागू नहीं करते, ते ਇਹਦਾ मतलब भी वो फिर ਤੁਹਾਡਾ ध्यान भटकाउण वास्ते ही धरती ते भेजे गए। हालेलुया हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਦੋ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੂਮ ਔਰ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਸਨ। ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। और नबी भाई ब्रानम अपने समय कहता कि ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਰ ਰੋਬਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੰਗਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਚੰਗਾਈਆਂ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਤੁਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। माफ करना, साढ़े कोल ना तो बजिंदर सिंह की आवाज है, ना पास्टर दियोल की आवाज है, ना पास्टर गुरनूले की आवाज है, ना ही साढ़े को भाई दीपक की आवाज है, ना ही साढ़े कोल कोई बैनियन की आवाज है, ना ही साढ़े कोल होर कोई पास्टर दी पॉल दीनाकरण की आवाज है। ये बड़े 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 प्रचारक ने, ना ही साढ़े कोल किसी पास्टर की आवाज है। साडे कोल सतवें दूत की आवाज है। हालेलुया हालेलुया। सतवां दूत दुल्हन दे लिए भेजा
भेजा गया, 7वां दूत भेजा गया कि ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मूसा ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਵੇ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ मूसा ਸੀ, ਪਰ ਕਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਂਬੜੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਦਰਾਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਦਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਟੋਟਲੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਕੂਲੇ, ਨਰਸਰੀ ਚ, KG 'ਚ ਜਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾਈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਔਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਔਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਅਚੰਭੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਮੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਜਾ 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 ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਚਰਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਦਰਾਂਡੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚਲਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਸੁਧਾਰਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
प्रार्थना सुधारण ही होती है। प्रार्थना जे नहीं भी तुसी ढोल ते डगा चाड़ लो निकल जा 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 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੰਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਸਟ ਲਾ ਦੋ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਚੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਏਡਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਝਾੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰ 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 ਪਰ ਫਾਇਰ ਫਾਇਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਤੇ ਡਗਾ ਚਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਊਦ ਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਸੀ ਬੀਨਾ, ਕੋਈ ਗਿਟਾਰ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬੜਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਪਿਰਿਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਤਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਲਿਖ, ਯੋਹਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਲਿਖ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਕੇ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਟਕੂਸੀ ਮਾਰ ਟਿੱਡੀ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਝਾ ਫਿਰ ਟਿੱਡੀ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਫਲ ਖਾਧਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਪੱਤੇ ਖਾਧੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਝਾ ਫਿਰ ਟਿੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਤੜਾ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਟੋਕੇ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਹੁੰਝਾ ਫਿਰ ਟਿੱਡੀ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਟਕੂਸੀ ਮਾਰ ਟਿੱਡੀ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ
मोड़न प्रभु यसु मसीह के द्वारा सारा ही वचन जो मोड़न आया उसका नाम सी भाई विलियम मैरी ब्रैनम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ते जे ते तुसी उसे ही परमेश्वर के वचन रूपी रुख चों खाना चाहते हो ते फिर तुहानू विलियम मैरी ब्रैनम के द्वारा बहाल की हुई सिक्ख्या अंदर आना पएगा। ते जे तुसी कल्ले मोज़े चाहते हो, अचंभे काम चाहते हो कि साडा काम चल पिया, साडा वीज़ा लग गया, साडा कारोबार तुर पिया, साडे बच्चों के विआह होण लग पिया, ठीक आ, वो गल्लां दे नाल तुहाडी धरती दीयां जिहड़ियां ज़रूरतां आ वो पूरीआं हो सकदियां आ, पर असीं धरती दीयां ज़रूरतां पूरीआं करन लई नहीं आए, असीं ते अगली जिंदगी दे विच प्रवेश करन लई प्रभु यीशु मसीह दे कोल आए आ। हालेलुया हालेलुया। एक वो भी सी जेड़ा आया भी मैं धरती ते सारियां चीज़ां प्राप्त कर लियां प्रभु, हुण मैनूं दस मैं की करां कि स्वर्ग राज दा अधिकारी होवां। ते प्रभु ने कहा अपना धन वेच के ते गल्लां च वंड दे, वो कहंदा ए काम नहीं मैं कर सकदा। ते अज परमेश्वर कहंदा है कि तू अपनी समझ दा इनकार कर ते मेरे पीछे हो तुर, ते परमेश्वर दे सच्चे वचन दे पीछे हो तुरन दे लई तुहानू सतवें दूत दे पीछे तुरना पवेगा। सतवां दूत विलियम ब्रैनम आ, सतवें दूत दे आवाज़ दी देनी जां वो तुरी वजावेगा। तुरी वजाउण दा मतलब कि जद प्रचार कर रहा होवेगा ते परमेश्वर दे सारे भेद संपूर्ण होणगे। सत गर्जन का भेद, सत गर्जन की सेवकाई, सत मोहरा के भेद, जो भी सारिया चीज़ां, सत क्षमादान, सत दीवे, सत जो भी बाइबल के प्रकार की पोथी च आ। फिर दरिंदा कौन आ? दरिंदे जिहड़ा समुद्र दे विच इक दरिंदा निकलिया, ओहदे 10 सेक ते 7 सेरे आ, वो कौन आ? ये सारिया गल्लां किहने प्रगट किया? भाई विलियम ब्रैनम ने दसिया भी ये की चीज़ां आ, ये किद्दां धरती दे उत्ते की कर रही आ। ते दुष्ट का पुत्र जिहड़ा अपने आप को परमेश्वर का पुत्र करके सदाउंदा वो कौन आ? ये भी किहने दसिया? भाई ब्रैनम ने दसिया। हालेलुया हालेलुया। ते देखो जी, दुष्ट का पुत्र अपने आप को परमेश्वर के पुत्र होने का दावा करता भी मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इस करके तुहानू ये दसण की कोशिश की गई है कि साडे कोल ठीक आ जी, साल वधिया नहीं आ, गाउण वाले वधिया नहीं आ, बजाउण वाले वधिया नहीं आ, ते साडे कोल सिस्टम वधिया नहीं आ। हो सकता है आने वाले दिनों में प्रभु करेगा हौली हौली सब कुछ, पर साडे कोल संदेश सच्चा है। आमीन आमीन। हालेलुया। साडे कोल जिहड़ी सिक्ख्या है वो किसी मनुख की सिक्ख्या नहीं, और सतवें दूत की सिक्ख्या। ते सतवें दूत दे अंदर जदों 28 फरवरी 1963 को विलियम ब्रैनम दे अंदर महापरिदूत उतर आया, फिर उन्हें कहा भी हुण मैं चलिया। 1965 च भाई ब्रैनम धरती तो चला गया, ते फिर वो बलिदूत प्रभु यीशु मसीह खुद धरती के उत्ते ओहदे संदेश दे नाल अगे चल रहा है। हालेलुया। हर कलीसिया अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने संदेश को लैके चल रहा है, कि वो संदेश किसी मनुख का नहीं आ, नबी भाई ब्रह्म का संदेश है, यीशु मसीह का अपना संदेश है। हालेलुया। तो प्रभु तुहानू बरकत देवे। तुसीं सारिआं ने की करना आ, तुसीं अच्छा एक गल होर मैं बंद करन लगा सी, लगभग खत्म करता, पर एक गल होर लोग कहते जी इत्थों चलो इत्थों तो असीं फ्री हो के फिर ही उधर गए। हालेलुया। हालेलुया। भाई तुहाडे अंदर दो तरह का बीज जाएगा ते तुसीं दोगले फल पैदा करोगे। हालेलुया। हालेलुया। तुहाडे अंदर दो तरह का बीज पैदा जाएगा ते तुसीं दोगले फल पैदा करोगे। जे तुहाडे अंदर कणक का बीज आ ते कणक ही आएगी, जे तुहाडे अंदर चौलां का बीज आ चौल ही आएंगे। पर जे तुहाडे अंदर दो तरह का बीज मिक्स करके पा दिता जाए ते फिर कोई इहो जी वैरायटी पैदा होनी जिहड़ी समझ नहीं लगनी है की आ, ते लोग कंफ्यूज होए तुरे फिरदे, उन्हां नूं पता ही नहीं लगदा। और कहते जी है प्रभु दा असीं ते वर्शिप करनगे, करो वर्शिप तक ठीक आ, चंगाई तक ठीक आ, पर सच्चाई दा की आ वो भी तो दसो। फिर ओहदा की आ जिहदे बारे यीशु मसीह ने कहा कि लोग
ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ। ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਚਰਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਸ਼ਨ ਸਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਉਤਰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਤਮੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਲਕਿ ਜਾਂਚੋ ਤੇ ਪਰਖੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਤੁਰੇ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕੀਆਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਧੋਖਣਾ ਵਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ।